उसका दिल चाहे तो वो कतरों कतरों से समंदर कर दे। वो तो खालिक के कायनात की मर्जी है कि चाहे यतीमों को पैगंबर कर दे। इसमें मोती तो बेवफा हैं, आंखें अजीब हैं, जिसकी खुदा ने सलामत रखी उसके तो अच्छे नसीब हैं। ए कलम तू रुक जा, तेरे रुकने का मुकाम आया, तेरी नोक के नीचे मेरे हजूर का नाम आया। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह के काफ़ी सारिया वीडियो बना के अपने दोस्तों को भरावां नूं दिखाइयां ने, अज मैं एक जोहर ते एक कुश्ता बना के उहदे अंदरों जोहर कढ़िया। अज जोहर का एक तारफ करवावांगे इंशाअल्लाह। जिहड़े लोग कहते हैं कि दवाइयां खा खा के हकीम यासीन साहब थक चुके हैं, तुहाडा नाम बड़ा सुनिया है, तो सानू एक ऐसी चीज़ एक तारफ कराओ कि एक खुराक खाण दे नाल जिहड़ियां तमाम चीज़ां ठीक हो जाए। देखो जी, जिस तरह कि साडा कुरान फरमा रहा है कि जिन्हें घट तोलिया घट नापिया, जिन्हें मिलावट की, जिन्हें दो लंबरी की, जिन्हें बेईमानी की, वो साडे चों नहीं। ते नाल जनाबे अली तुहानूं एक चीज़ का तारफ भी करांदा जावां। अक्सर लोग पुछदे ने कि यासिन भाई गिद्दड़ सिंगी की काम करदी है ते गिद्दड़ सिंगी दे फायदे की ने। देखो जी, यह जिहड़ी गिद्दड़ सिंगी है जोड़ा पिया, एक नर ते एक मादी। गिद्दड़ सिंगियां असल भी ने, दो नंबर भी ने, हर किस्म की गिद्दड़ सिंगी होंदी। मगर गिद्दड़ सिंगी जिहड़े लोग कहंदे ने ना कि असल गिद्दड़ सिंगी लभ जावे ते मेरे वारे न्यारे हो जाणगे, ते असल गिद्दड़ सिंगी रखण दे नाल जिस तरह मिसालां बणीਆਂ ने कि असल गिद्दड़ सिंगी होवे तो मैं बड़ा अमीर हो जावांगा, बड़ा पैसे वाला हो जावांगा। लो जी, मेरे को कोई 15 साल हो गए ने, गिद्दड़ सिंगियां पईयां ने, ऐसी कोई इहदे विच बात नहीं, ये गल्लां ने। गिद्दड़ सिंगियां रखने नाल अगर लोग अमीर होंदे होण, लोग पैसे वाले होंदे होण, तो सारी दुनिया गिद्दड़ सिंगियां रख के पै जावे। साडे कोले अक्सर गिद्दड़ सिंगी होंदी है, नर भी है मादी भी है। साडे कोले बहुत अच्छी क्वालिटी दियां असल भी पईयां ने, नकल भी पईयां ने। हर चीज़ अगर कोई इहदा पुछना चाहे कि हकीम साहब असल गिद्दड़ सिंगी की की पहचान है, तो 2 नंबर गिद्दड़ सिंगी की की पहचान है। देखो जी, असल गिद्दड़ सिंगी की पहचान दसा जी की होएगी। जिहड़ी असल गिद्दड़ सिंगी होएगी, पहली गल है कि उहदा पेट बिल्कुल नरम होएगा और उहदा दिल धड़कदा होएगा। असल गिद्दड़ सिंगी दा दिल धड़कदा होएगा। जिहड़ी इस तरह करके पकड़ के देखो, उन्होंने नप के देखो। जिन्हां लोगों ने घर गिद्दड़ सिंगियां रखियां ने, अज उन्हां लोगों को दावत दांगा कि वो लोग अपनी अपनी गिद्दड़ सिंगियां घर जाके देख लैन। गिद्दड़ सिंगियां सारियां 2 नंबर होणगियां। जिस बंदे दे कोल 1 नंबर गिद्दड़ सिंगी होएगी, उहदा पेट बिल्कुल नरम होएगा। और गिद्दड़ सिंगी जिहड़ी असल होएगी, वो वधेगी भी, ਉਹਦੇ वाल भी ਵਧਣਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ तमाम चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ਵਧਣਗੀਆਂ, और वो ਵੱਡੀ भी होएगी। छोटा ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲਓਗੇ तो ਵੱਡੀ हो जाएगी। फिर एक वक्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਜੇ। ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਲ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸਲ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋਹਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੱਖ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਖ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਵਾਈ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਿਲੋ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਪਾਈਆ, 1.5 ਪਾਈਆ ਸਟਾਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਇਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਇਧਰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। दूसरा बंदा दवाई वो इस्तेमाल करेगा जिदा पेट बाहर है, पेट बाहर है, नफ्स जिंदा अंदर चले गया। देखो, शरा च शर्म नहीं। मैं हर वीडियो के अंदर एक गल तुहानूं कहना कि वड्डियां मुच्छां दा नाम मर्द नहीं, चौड़ी छाती का नाम मर्द नहीं, दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत ही ना, वड्डे कद का नाम मर्द ही। मर्द किहड़ी चीज़ का नाम ही? इस 6 इंच के पुरजे का नाम मर्द ही। जिस मर्द के नाल पुरजा ना होवे, लोग उन्हें उंगलां दे के मार देते हैं, माशरे के अंदर खड़ा हो सकता नहीं। जिस तरह के इकबाल साहब का एक शेर याद आ गया कि बचपन में हम न समझे इस काया की कदरदानी, अब समझे तो क्या समझे जब ढल गई जवानी। किस काम का है वो दरिया जिसमें नहीं रुआनी, जब जोश ही न रहा तो किस काम की है जवानी। जवानियां बहाल करनियां ने
ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜੋਹਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਵੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਮੇਦ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਖ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੱਖ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਔਰ ਪਾਵਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਸ ਮੇਰਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਅ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਅ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਨਫਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਖ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਖ ਖਾ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਨਫਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਫਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੜਪਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਦੇਣੀ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਸੋਨਾ ਪਾਣਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਜਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣਾ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋਨਾ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਬਣਾਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਾ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ, ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਘਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ, ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗਾ 5 ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਖਾ ਲਵੇ। 5 ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਫਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਬੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 5 ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਈਅਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸ਼ਫਾ ਦੇਣੀ, ਸ਼ਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਲੋਕ ਖਾਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ, ਸ਼ਫਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਫਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੜਪਨ ਹੈ, ਨਫਸ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਖ ਖਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਫਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਫਸ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ, ਬੜੇ ਤਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੱਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੂਸਰੀ ਦਾਵਤ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਲਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਸਦਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਮੇਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਏ। ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਲਮਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਜੋ ਸ਼ਫਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗਾ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਖੁਰਾਕਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 5 ਖੁਰਾਕਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਤਾਰੀਫ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਲੋਕ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੀ, ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ 0300 ਪੂਰਾ 85 75 378, ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0318 100 ਪੂਰਾ 5378। ਦੋਨੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਸ਼ਾਦਰਾ ਮੋੜ ਲਾਹੌਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ 2 ਹੀ ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਵੀ ਬਣੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਮੰਗਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ
ਚਰਬੀ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਦਰਾ ਮੋੜ ਲਾਹੌਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਸ ਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ। ਮਗਰ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਾਈਨ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਦਾਂਗਾ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਹਕੀਮ ਯਾਸਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮਾਓ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਂਦਾ ਪਿਆ